उदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः। ॐ नमो वरसिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः। ॐ नमः सर्वस्मैते तदितमतिशर्वाय च नमः। दिव्य जननींकर प्रार्थना गुड़िक सतरे ये बसुमती मार आकुल प्रार्थना। ये प्रार्थना गुड़िक एक गभीर अंतर्भूमि अनुभव करा जाइछि। अतएव यही प्रार्थना गुड़िक बाहर मनरु विचार न करी ए प्रार्थनार अनुस्पंदन को ही अनुभव करने को हब। ए प्रार्थनार कोमल कारुण्य को भीतर छाती रे छुईबा को हब एवं सर्वोपरि ए प्रार्थना गुड़िक आध्यात्मिक रसबोध को आस्वादन करने को हब। यहाँ मोर आउ एक इंट्रोडक्शन नुहे मते दिया जाइथिबा प्रार्थनाटी रे एक कथा उल्लेख करा जाइछि। माँ कहउचंती द पुअर वर्ड्स ट्राई टू से व्हाट द साइलेंस कैनॉट रियलाइज टू एक्सप्रेस। जहाको मो अंतरर गभीर नीरवता उपलब्धि करि पारु नाही परिप्रकाश करिबा पाई द पुअर वर्ड्स ये जो अल्प मनर ये जो दैन्य शब्द ये जो अकिंचन शब्द ताकू केमिति परिप्रकाश करने को चेष्टा करिवो। तापर माँ कहउचंती मु जेतेबेले मोर उपलब्धि को परिप्रकाश करबा पई किछि टर्मोलॉजी रो व्यवहार करूची सब बेले से टर्म गुड़िक अक्वार्ड टर्म हो जाउचंती। कहीं केजाणी टर्म गुड़िक गोटे अबाग्या हो जाउछंती अस्पष्ट हो जाउछंती। अतएव भाई भौणी माने प्रार्थना भितर को प्रवेश करबा पई आमर बक बक शब्द उपरे बा आपणकर ठिया ठिया कान उपरे अधिक गुरुत्व न देई टिके अंतर्भूमि अनुभव करने को चेष्टा करिबा। प्रथम प्रार्थनाटी जहाँ मो पई उद्दिष्ट मार्च 4, 1915 गोटे कोमल शिशु कौन सी कारणरू माँ कोलरू कोल छड़ा हो जाइछि। एणे मार स्तन रे क्षीर गड़ी सारा नहीं। से तरुणी माटीर मुह को अनुभव करी तार बुढ़ी माटी कहूची माँ तो छाती रे जंत्रणा होछि ना। तरुणी माटी कहूची हाँ माँ मो अमृत वक्षरे वक्ष भरी जंत्रणा बट इट इज नॉट पेनफुल। कौन से रहस्य जंत्रणा अच्छी बट इट इज नॉट पेनफुल। जेतेबेले से कंसर कालकोठी भितरे वसुदेव कहउछंती देवकी देवी देवकी ये जो कालकोठीर जंत्रणा पुणी गर्भवेदनार जंत्रणा तथापि तमें कौन भावुच एमती थरकु थर 8 थर भी गर्भवती हब जंत्रणा को आदरी नब। देवी देवकी कहउछंती 8 थर कहीं 8 सहस्र थर भी मते गर्भ जंत्रणा को आदरी नेबाकू हब जदि भगवान को आविर्भाव हबाकू हब बट इट इज नॉट पेनफुल। माँ कहउचंती ऑलवेज द हार्श सॉलिट्यूड से कठोर निसंगता तार संतान तार पृथ्वी तार
ସତ୍ତାର ଅଂଶ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ କୋଳରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ହାର୍ସ ସଲିଚ୍ୟୁଡ୍, କେଉଁ ମା ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, କେଉଁ ମା ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବା ସହ୍ୟ କରିବ? ମା କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପେନଫୁଲ୍। ତଥାପି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକି? ମା କହିଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ, ଏ ପ୍ୟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫିନାଇଟ୍ ଲଭ୍। ମୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ମୋ ଭିତରେ ଜାଗରିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଜାଗରିତ ହେଉଛି, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଟ୍ ପେନଫୁଲ୍। ସେଇ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ତାର ଶିଶୁକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିବାର ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଛି, ଦିବ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଛି ଜନନୀ, ତାର ଅମୃତ ବକ୍ଷରେ ଶତ ଶତ ବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପେନଫୁଲ୍। କାହିଁକି ତାହା ପେନଫୁଲ୍ ନୁହେଁ? ମା ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ୟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫିନାଇଟ୍ ଲଭ୍, ବିଶୁଦ୍ଧ ଅସୀମ ପ୍ରେମ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ସେହି ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଲାଳନ ପାଳନ ହେଉଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି when the consciousness separate from its origin and become unconsciousness, and there is not a slightest possibility of evolution, myself manifest myself as love। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ମୂଳ ଚେତନା ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାହା ନିଶ୍ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାରରେ ପରିଣତ ହେଲା, କାରଣ ସେ ଅରିଜିନ୍ରୁ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତିକି ଯେତିକି ତାର ମୂଳ ଚେତନାରୁ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଚେତନା ନିଶ୍ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସ୍ଲାଇଟେଷ୍ଟ ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ବିବର୍ତ୍ତନର ଟିକିଏ ବି, ଏତେ ଟିକିଏ ବି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳେ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣାମୟୀ ହେଇ ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଦି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଦି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତାପରେ ସତ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚେତନା କେମିତି ସେଇ ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଅସରନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ। ତାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଅଚେତନାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବା, ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଚେତନାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ତଥା ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା, ଗାଢ଼ତମ ଅନ୍ଧାରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତମ ଆଲୋକରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ତୀବ୍ରତମ ବେଦନାକୁ ଶକ୍ତିମୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିବା। ଏଇଥିପାଇଁ ମା ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଭିତରେ ମା ଆଉ ଏକ ବୈପରୀତ୍ୟ ବୋଧ, ମାନେ ଏପଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୈପରୀତ୍ୟ ବୋଧକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଜାହାଜ ଚକର ସେଇ ଆବର୍ତ୍ତନ, ଟର୍ଣ୍ଣିଂ, ସେଇ ଜାହାଜ ଚକର ଯେଉଁ ଆବର୍ତ୍ତନ। କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବିବର୍ତ୍ତନ, ଗୋଟିଏ ନିବର୍ତ୍ତନ, ଗୋଟିଏ ଆବର୍ତ୍ତନ, ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଥିଓରି ଭିତରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ଚକର ଆବର୍ତ୍ତନ ପରି ମୋତେ ଗୋଟେ ବୈପରୀତ୍ୟ ବୋଧ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜାହାଜ ଚକଟି ଘୁରୁଛି, ଘୁରୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ତାର ହେଲା ଘୁରୁଛି ମାନେ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି, ଘୁରୁଛି, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତ ଆବର୍ତ୍ତନ୍ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ
ସମନ୍ୱୟ ମାନେ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସୁଛି, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସୁଛି, ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସୁଛି। ଘୁରୁଛି ମାନେ ତା'ର ଗୋଟିଏ ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି, ପୁଣି ସେ କଥା ହେଉଛି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମରୁଛି, ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମରୁଛି, ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆବର୍ତ୍ତନ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ପୁଣି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମା ଯେ ଇନ୍ ଇଚ୍ ଆବର୍ତ୍ତନ ଇଟ୍ କନଫର୍ମ ବିବର୍ତ୍ତନ। ଚକା ଗଡ଼ୁଛି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଚକା ଗଡ଼ୁଛି ମାନେ ଖାଲି ଯାହା ହେଉଛି ସେମିତି ସେଇଠେ ଘୁରୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ତ ସତ, ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ, ଜୀବନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଏହା ତ ସତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈପରୀତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହାନ ସତ୍ୟ ଅଛି। ଇଚ୍ ଆବର୍ତ୍ତନ ଇଚ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ସବୁ ଆବର୍ତ୍ତନ ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ କନଫର୍ମ କରୁଛି। ଏକ ମାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରିଭାଷାରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଆଣୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଚକ ଆବର୍ତ୍ତନ ଏକ ବୃହତ୍ତର ନୂତନ ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଯେମିତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ଅତଏବ ସବୁ ବିବର୍ତ୍ତନ, ଆବର୍ତ୍ତନ, ନିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ। ମା ଯଦି ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିନଥାନ୍ତେ, ନିଜ ଭିତରୁ ଅନୁଭବ କରିନଥାନ୍ତେ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସ୍ଲାଇଟେଷ୍ଟ ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ମା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବୈପରୀତ୍ୟ ବୋଧ ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ନିହିତ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ତୁ ମୋତେ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଡୁବାଇ ରଖିଛୁ। ତାହାର କାରଣ ଏହି ଯେ ତୁ ତୋ ଜ୍ୟୋତିକୁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୋତେ ରଖିଛୁ, ତାର କାରଣ ଯେ ତୁ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜ୍ୟୋତିର ବୀଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବୁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମୋତେ ଡୁବାଇ ରଖିଛୁ। ତାହେଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛୁ? ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ମା ପରମା ଜନନୀ ପରମଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସତରେ ମୋତେ କ'ଣ ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛୁ? ତୁ କ'ଣ ବିବେଚନା କରିଛୁ ଯେ ହୃଦୟ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ସମର୍ଥ, କୌଣସି କିଛିରେ ଟଳିବ ନାହିଁ? ହସ୍ତ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଢ଼, କୌଣସି କିଛିରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ନାହିଁ? ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଡିଭାଇନ୍ ୱାର୍କର, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, no danger can perturb my spirit's calm, I do thy work and pass। କୌଣସି ବିପତ୍ତି, ସଂକଟ ମୋର ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିରତା, ସେ ସ୍ଥିରତାକୁ ହଲଚଲ କରିବ ନାହିଁ। ମା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ହୃଦୟ କ'ଣ ଏତେ ଦୃଢ଼, ମୋ ହସ୍ତ କ'ଣ ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ଯେ କି କିଛିରେ ଟଳିବ ନାହିଁ? ଶେଷ ଭାଗରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ଯଦି ଏହି ଶକ୍ତିମୟ ପ୍ରେମକୁ ଆଧାର କରି ଦିବ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରୁ ତୁ ଅପସରି ଯାଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଯଦି କେବେ ତୁ ଅପସରି ଯାଉ, ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ହୋଇଯିବି ଅସହାୟ ଶିଶୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ରହିତ ତୁରୀୟ ନିଦ୍ରା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେଉଁ ଚେତନାର ଚାରିଟି ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଜାଗ୍ରତ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଗୋଟିଏ ନିଦ୍ରା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁରୀୟ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସେ ସତ୍ୟ ଚେତନାର ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିତ ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥା। ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? ମା ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ କହିଲେ ନିଦ୍ରାର ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ନିଦ୍ରାରେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କର ବହି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଅବଦୁଲ କାଲାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପାପ, ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କହୁଛି ତାହା ନିଦ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ,
ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଯିଏ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଉଥିବ। ମାଙ୍କୁ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଉଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଉଥିଲା ଏଇ ସତ୍ୟ ଚେତନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଅତଏବ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତୁ ଯଦି ଅପସରି ଯିବୁ ତାହା ପୁଣି ସେଇ ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିତ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆଉ ମାନେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଅତଏବ ମୁଁ ଅସହାୟ ହେଇଯିବି, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପରି ଅସହାୟ ହେଇଯିବ। ଅତଏବ ତୁ ଅପସରି ଗଲେ କେମିତି ହେବ? ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 7, 1915 ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଏକ ଆମୂଳଚୂଳ ବିପ୍ଳବର ଯୋଗ। ଏଠି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି ବୈପ୍ଳବିକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବା। ଏଠି ୱାର୍ସିପ୍ ହେଉଛି ହିରୋ ୱାର୍ସିପ୍। ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ ଏକ ଯୋଦ୍ଧୃର ଆରାଧନା, ଯୋଦ୍ଧୃର ପୂଜା, ହିରୋ ୱାର୍ସିପ୍। ଏଠି ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଲଭ୍, ଏକ ବହ୍ନିମାନ ପ୍ରେମ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ନୀରବତା ଏକ ମଧୁର ସୁପ୍ତିର ଆଲିଙ୍ଗନ ନୁହେଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ, ଦିବ୍ୟ ପରମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଉଥିବ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଆଲିଙ୍ଗନ ଯେଉଁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ସେଇ ପ୍ରେମ ଅତୀତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରେମ ଡାଇନାମିକ୍ ଲଭ୍। ଏଠି ପ୍ରେମ, ଏଠି ନୀରବତା ଏକ ସ୍ପିକିଂ ଟ୍ରି, ଡାଇନାମିକ୍ ସାଇଲେନ୍ସ। ମା ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନୀରବତା କହିଲେ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ absent of word is not silence. Real silence begin when divine begin to speak within you. ସତ୍ୟ ଅସଲ ନୀରବତା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ତୁମ ଭିତରେ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଠି ମା ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ମା ତାଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 7, 1915 ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମନର ମଧୁର ନୀରବତାର ସମୟ ଅତୀତ। ସେଇ ଯେଉଁ ମିଠା ମିଠା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଯେଉଁ ନୀରବତାକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ନୀରବତାର ମିଠାକୁ ଚାଖିବାର ସମୟ ସିଏ ଚାଲିଗଲାଣି, ଅତୀତ। ଯଦିଓ ସେଥିରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା ଗଭୀର ସଂକଳ୍ପ, ସେଇ ଯେଉଁ ନୀରବତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନୀରବତା ଭିତରେ ଗଭୀର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସତ୍ୟର ଶକ୍ତିମୟ ପ୍ରକାଶ ବି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା ଏତେ ବଡ଼ ଥରେ ମାମୁଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ କଥାରେ କଥାରେ କହୁଯାଉ ଯେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଫେରି ଆସିବୁ। ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତରେ ଲୀନ ହେଇଯିବା ଥିଲା ପୁରାତନ ଯୁଗ, ସେଥିରୁ ଫେରି ଆସିକି ପୁଣି ଜୀବନରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ତାହା ସମ୍ଭବ? ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧିରେ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆଲିଙ୍ଗନର ମାଧୁରର ମଧୁଭରା ଭିତରେ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହେଇଥିବେ ବା ଏକଦମ ଉବୁଟୁବୁ ହେଇଥିବେ, ସେଇମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଲୋଭକୁ ସତରେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ? ସତରେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ? ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅତୀତ ହେଇଗଲା। ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭୟ ସୁପ୍ତି ଆଲିଙ୍ଗନ ତାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ନୀରବତା ଚାଲିଯାଇଛି। ତାର ଯୋଗ ଜୀବନ ଆଗରେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ, ତା ପାଇଁ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସବୁ ଆସୁଛି। ଅତଏବ ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନୀରବତାର ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସୁପ୍ତି ଆଲିଙ୍ଗନରୁ ନିଜକୁ ସେ ମୁକୁଳାଇ ଆଣୁଛି। ମାଙ୍କର ପରିଭାଷ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ଶବ୍ଦର ବକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ମୁକୁଳି ଆଣୁଛି ସେଇ ସୁପ୍ତି ଆଲିଙ୍ଗନ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସୁପ୍ତି ଆଲିଙ୍ଗନ ଭିତରୁ। ଏହି ନୂତନ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ତା ମନକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରୁଛି, ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଛି, କ୍ଲାସିଫାଇ କରୁଛି, ଜଜ୍ କରୁଛି, ଚୁଜ୍ କରୁଛି, ନଟ୍
इन आवर टॉवर आमे जहाँ को एनालाइज बुझुचे ताहा से एनालाइज नुहे आमे जहाँ को क्लासीफाई बोली बुझुचे आम मन जमी क्लासीफाई करे से क्लासीफाई नुहे आमे माँ को जहाँ को जर्ज बोली कहूचे से जर्जिंग नुहे आमे माँ को जहाँ को चॉइस बोली कहूचे से चॉइस नुहे सर्वोपरि एक ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट से क्लासीफाई करुच्ची गोटे ता मन को गोटे ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट गोटे रूपांतर बाहक गोटे रूपांतर जंत्र हिसाब से सब करुच्ची आउ से सुप्ति आलिंगन भितर से माधुर्य आलिंगन भितर से मुकुड़ी आसुची सर्वोपरि एक ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट भाव से प्रतिक्रिया करुच्ची आमर प्रतिक्रिया नुहे आम जमी कथा कथा के प्रतिक्रियाशील हो जाऊे से प्रतिक्रिया नुहे गोटे ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट हिसाब से प्रतिक्रिया करुच्ची एहीपरि भाव में मन को निजक से विस्तारित करुच्ची एक विपुल जटिल पृथ्वी भितर निजक संयुक्त करुच्ची माँ कहते एकाधार ये विपुल परिव्याप्त पुणी जटिल इतने कम्प्लेक्स से जटिलता भीतर को से निजक भीतर को से निज भीतर को प्रवेश करुच्ची आलोक वर्तमान पृथ्वी को माँ कहते पृथ्वी आलोक और अंधकार एक फेंटा फेंटी अवस्था भितर अच्छी ये अवस्था मन हो सते जमी एक आध्यात्मिक निर्वासन श्री अरविंद सावित्री अनुरूप एमती गोटे सूचना दि जाइए दि लाइफ इज वेट टू डाई दि लाइफ एंड माइंड इज वेट टू डाई व्हेन डिवाइन फॉरफिटेड सते जमी ता भितर तार दिव्य दिवालिया हो जाइए एवं मनीष बंचुची केवल मरिबा पाई एठी माँ किंतु कहउछंती एमिति गोटे आध्यात्मिक निर्वासन सते जमिति अनुभव होउची जे এই जो जटिल पृथ्वी भितर प्रवेश करुछि दिव्यर से ज्योति दिव्यर से माधुर्य ये जटिलता भितर से से आसी जानी जानी आसी मुकुड़ी आसी ए जटिलता भितर ताकु से पाहु नाही सते जमिति ता जीवन दिव्य डिवाइन फॉरफिटेड हो जाइए सुख आनंदर निर्वासन होइछि एक आध्यात्मिक अनुभवर निर्वासित होइछि एवं यही अवस्था हेउछि जीवनर सकल अग्नि परीक्षार एक कष्टसाध्य परीक्षा बोली माँ कहते माँ परिभाषा जीवन में जिते सब अग्नि परीक्षा होइछि एमिति एक परीक्षा होछि सबुठारु एक कष्टसाध्य अग्नि परीक्षा यही समय एमिति एक संकट समय एमिति एक अग्नि परीक्षा समय केवल गोटे उपाय अच्छी माँ कहते एक अभ्रांत विश्वास अभ्रांत टिके भी भ्रांति नथिबो नो डाउट नो इफ्स एंड बट एमिति एक प्रचंड श्रद्धा थिबो जो थिरे केबे भी नाही जे कहीं कौन एमिति किछि इफ एंड बट आसु नथिबो नो क्वेश्चन गोटे अभ्रांत विश्वास केवल एमिति एक संघातमय संकटमय परिस्थिति आवश्यक तार गोटे कथा कहते एक अभ्रांत विश्वास एक पूर्ण उत्साह यही प्रार्थनाटी रे माँ पृथ्वीवासी भयंकर चैलेंज सब देइछन्ति भयंकर चैलेंज जे पृथ्वी माँ एमिति एक सब चैलेंज एकदम जहाँ को बाबुली भाई विषय सांघातिक सांघातिक चैलेंज सब माँ कहते तते से चैलेंज ग्रहण करने को हम प्रथम चैलेंज होती माँ कहते मते कौनसी मते हतोत्साह हेबाकू हेब नाही कौनसी मते हतोत्साह हेबाकू हेब नाही लेट अस वॉलंटरली ऑप्टिमिस्ट कौनसी मते पाद तलू माटी खसी जाउथिबो आकाश उपरू छिड़ी जाउथिबो बंचिबार टिकिए भी संभावना नथिबो दरिद्ररु दरिद्रतम अवस्था से को आसीथिबो पिंधिबाकू खंडे छिंडा लुगा भी नथिबो इवेन इन रेग आई एम गॉड श्री अरविंद लाइफ टाइम कहते छिन्न अवस्था मुहि भगवान पदस्खल मुहि
ପଢ଼ୁଥିବି, ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ୁଥିବି, ପତିତରେ ପତିତ ପାବନ, ଯେତେ ଥର ପଢ଼ୁଥିବି ସେତେ ଥର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ ମୁଁ ପତିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପତିତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ପତିତ ପାବିନି, ପତିତ ପାବନ। ଏବଂ ଯେତେ ଥର ମରୁଥିବି ସେଇ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟ, ଏମିତି ଏକ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଉତ୍ସାହ, ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଆଶାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ଯେ ମୁଁ ମଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୋତିଲାଲ ରାୟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଶ୍ରମ ଚଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ଯେ ଆଶ୍ରମ ଚଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ସବୁ ନ ସରିଲେ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଶାବାଦ। ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ, ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣୁଛି ଆଶ୍ରମ ଚଳିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ଭରସା, ଏ ଯେଉଁ ଆଶାବାଦ, ଲେଟ୍ ଆସ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବାକୁ ହେବ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ। ମରଣେ ମରଣେ ସେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ, ଛିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରେ ମୁହିଁ ଭଗବାନ, ବିନାଶେ ବିନାଶେ ମୁହିଁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ତାର ଭାଗ୍ୟର କଥା କହେ, ଭାଗ୍ୟର ପ୍ଳି ନିଏ ସବୁବେଳେ, ଯେ କ'ଣ ହେବ ତୋର ପୁରୁଷତ୍ୱ ଯଦି ତୋର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ନ ବିଦ୍ୟା ନଚ ପୌରସ୍ୟ, ନାହିଁ କ'ଣ, ଯଦି ତୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଛି ତୋ ପୌରସ୍ୟ ତୋ ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ହେବ? ମା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ମଷ୍ଟ ଓଭରକମ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାଟ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇନର ୱାର୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏସ୍କେପ୍। ମ୍ୟାନ୍ ମଷ୍ଟ ଓଭରକମ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ, ତୁ ତ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବୁନୁ, ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଯିଏ ଶୋଇଥାଏ ତା ଭାଗ୍ୟ ଶୋଇଥାଏ, ଯିଏ ଚେଇଁଥାଏ ତା ଭାଗ୍ୟ ଚେଇଁଥାଏ, ଯିଏ ଉଠି ପଡ଼େ ସେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଡେଇଁ ପଡ଼େ, ଯିଏ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ଉଠିଯାଏ, ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ଯାଏ, ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଉପନିଷଦର ମହାବାକ୍ୟ, ଚରେବତୀ ଚରେବତୀ ଚରଣ ବୈ ମଧୁବିନ୍ଦତି। ଯିଏ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କଲାଣି, ଭାଗ୍ୟ ତା ସହିତ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କଲାଣି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସବୁ ନେବାକୁ ହେବ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ଥରେ ମୋନା ସରକାର ନିଜେ କହୁଥିଲେ, ମୋନା ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁ କାଲାମିଟି ଆଉ ଡିଜାଷ୍ଟର, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁ ମାଡ଼ି ଆସେ, ସେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କିଛି କ'ଣ ସତ୍ୟ ନାହିଁ? ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ଭାବନା, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ କାଲାମିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ସ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ପସିବିଲିଟି ଟୁ ରିମୁଭ୍ ଦି ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ କାଲାମିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ସ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଶୁଣିଥିବେ, ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇରେନ୍ ଯୁବକ ସେ ବିଳାସମୟ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ ସିଡ଼ିକୁ ଗଲାବେଳେ, ସେ ଲିଫ୍ଟରେ ଗଲାବେଳେ ଲିଫ୍ଟଟି ଖସି ଯାଉଛି ଏବଂ ଲିଫ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଏକଦମ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ତାର ଯେହେତୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି, ସେ ଯାଉଛି ଲିଫ୍ଟ ପାଖକୁ, ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛି ଯେ ଲିଫ୍ଟରେ ଦେଖିଥିବା ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ହଠାତ୍ ତା ଆଖିକି ଆସିଯାଉଛି। ଲିଫ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବାଳକକୁ ଦେଖିଥିଲା, ସେ ବାଳକ ଗୋଟେ ନାଲିଆ ଲମ୍ବା ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିଥିଲା, ସେ ବାଳକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସେ ଲିଫ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଲିଫ୍ଟ ପାଖକୁ, ସତକୁ ସତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା, ସେମିତି ଗୋଟେ ବାଳକ, ସେମିତି ଗୋଟେ ତାର ସାର୍ଟ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଟୋପି, ସେମିତି ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ଟୋପି। ଟିକିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲା, ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଟିକେ ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲା, କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ବିନା ଲିଫ୍ଟରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ତଳକୁ ଯାଇପାରିବିନି? ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ? ଚେଞ୍ଜ କଲା, ତାର ଟିକେ ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲା,
तापरे सीढ़ी चढ़ी जितेबले सी तलकू तलकू जाऊँगी सतुकू सत लिफ्टटी खसी जाऊँगी एवं से लोक माने प्राणहानि होती। अतएव माँ कहते इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डिजास्टर्स देयर इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिमूव द डिजास्टर एंड कैलामिटी। दिव्य जननी जय माँ।